학교폭력예방법 개정 토론회가 열렸습니다. 학교폭력 예방의 한계 짚어보고 대안을 제시한 내용 잠시 후 전합니다. 남중국해 영유권 재판에서 필리핀이 승소하면서 중국이 강력히 반발하고 있습니다. 남중국해를 둘러싼 오랜 갈등, 필리핀 현지 연결에 알아봅니다. 대학생들의 단체 대화방 공개로 성희롱 사건이 알려지면서 사적인 대화에 대한 처벌을 놓고 관심이 집중되고 있습니다. 사생활 침해 논란으로 이어진 SNS상의 단체 대화방 공개, 하나님의 법, 세상의 법에서 자세히 살펴봅니다. 안녕하십니까? 유병용 목사입니다. 경남 산청군이 지리산 청정공기를 캔에 담아 파는 사업을 추진한다고 합니다. 이 청정공기 캔을 10,000원 정도의 가격으로 연말에 판매되고 중국으로도 수출할 계획이라고 하는데요. 하나님이 거저 주신 것들에 대한 값을 매기는 인간의 모습을 볼 때마다 두려운 마음도 드는데요. 이럴 때일수록 값없이 받은 구원의 은혜, 돈으로 따질 수 없는 것을 소중히 다시 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 첫 순서로 교계 뉴스부터 전해드립니다. 일선 학교에서 시행되고 있는 학교폭력 예방법의 한계를 짚어보고 대안을 제시하는 토론회가 열렸습니다. 처벌 대신 회복과 치료를 강조하는 내용의 법 개정이 제안됐습니다. 김효정 기자가 전합니다. 지난 13일 학교폭력 예방법 개정 토론회가 열린 국회의원 회관. 민주사회를 위한 변호사 모임 교육위원회 탁경국 변호사는 학교폭력의 개념이 일상적으로 발생할 수 있는 사소한 다툼까지를 모두 포함하게 되면서 교사의 재량권과 회복 기회가 줄어들었다고 주장했습니다. 또 의심사항이 발생할 때마다 학부모와 교사 등으로 이루어진 자치위원회가 열리고 피해자와 가해자뿐 아니라 목격자 등의 진술 확보까지 해야 하는 일선 교사들은 업무 과다를 호소하고 있다고 덧붙였습니다. 이럼에도 학교폭력 관련 민사소송 건수는 오히려 늘고 있으며 학교를 상대로 행정심판을 제기하거나 거액의 합의금으로 문제 해결을 시도하는 부작용까지 발생한다고 지적했습니다. 법이 조그만 학교폭력에 대해서까지도 다 처벌을 하는 식으로 돼 있어서 여기에 불복하는 소송이 굉장히 늘어나고 이 소송으로 인해서 학교도 부담스럽고 학부모들도 고통스럽고 이제 이런 현상이 좀 바뀌어야 된다. 이어 발제자로 나선 좋은교사운동 박수경 교사는 회복을 위한 화해 프로세스를 학교폭력 예방법 분쟁 조정 조항에 추가하자고 제안했습니다. 또 학교폭력의 근본 해결을 위해 경찰에 대한 의존도를 줄이고 교회와 민간 등과의 협력을 늘려야 한다고 강조했습니다. 학교선을 넘어선 아주 심각한 사안 이런 것들은 오히려 중립적인 어떤 지역사회 단체가 함께 협력해주는 것이 맞다고 생각해요. 그래서 그것을 위해서 특별히 이제 교회가 화해 사역을 할 수 있다면 정말 좋을 것 같아요. 한편 발제 이후 진행된 토론회에서 참가자들은 학교와 학생 모두의 진정한 회복을 위해 끊임없이 노력해야 한다는 데 의견을 같이했습니다. C채널 뉴스 김효정입니다. 우리나라에도 요즘은 서핑하는 사람들이 꽤 많아졌는데요. 미국의 한 서핑 강사는 파도 타기를 위해 바다를 찾는 사람들에게 복음을 전하며 이 여름을 누구보다도 뜨겁게 보내고 있다고 합니다. 미국 플로리다 해변에서 전해온 소식입니다. Did you know that surfing's in the Bible? In the book of Acts, when Paul was shipwrecked, it said that they rowed to shore on planks. Ben Martin discovered surfing as a young boy. His natural talent led him to compete, and at one point, he almost went pro, but didn't make the cut. With his dream gone, Ben dropped out of high school and fell into drugs and crime. One night, while high on Oxycontin and alcohol, he flipped his car several times on the interstate. That's when he heard God speak. And he's saying, you've been asking me to help you, and I am. But it's going to be hard, but I will see you through. And I want you to go back to the scene of the crime. Ben did return to the accident scene, was arrested, and ended up spending 3 months in jail. I was on so much Oxycontin that you die from coming off the withdrawals. I literally looked like a fish flopping on the floor. And he came into that jail cell, and you know, it was like the woman that was caught in adultery. He showed up at my worst moment, and he says, I don't condemn you. Now go and sin no more. That power, that gift of no condemnation gave me the power to overcome. And I'm telling you, he changed me in that jail cell. After that night, Ben never looked back and felt God urging him to use his talents to teach others the joy of surfing.
And he just gave me really a simple formula, almost the ABCs of surfing. And with that, and with his anointing and his grace, I've been able to teach just about anyone, how to surf. And, the best surfer is the one having the most fun. These surfers have come from all over the country here to Pensacola, and although they love the great waves the Gulf Shore provides, what they really like about Innerlight Surf Camp is the spiritual components. Surfing is not only a passion, but a way to reach people that may never enter a church with a love of Jesus. I really do feel like I'm serving the Lord when I'm surfing, because it is a talent that He gave me, and I feel like I'm glorifying Him with that. It's opened doors for me to, share the grace that He has shed upon me. 다음 소식입니다. 중국과 필리핀 간의 남중국해 영유권 분쟁에서 중국이 패소함에 따라 이곳을 둘러싸고 긴장감이 높아지고 있습니다. 인근의 동남아 국가들은 물론 미국과 국제사회도 예의주시하고 있는 모습인데요. 분쟁 제소기였던 필리핀은 어떤 분위기인지 현지 연결 알아보겠습니다. 임장수 선교사님 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 필리핀에서 사역하고 있는 임장순 선교사입니다. 네, 선교사님 반갑습니다. 미국과 중국의 갈등으로 더욱 불거졌지만 사실 남중국해와 가장 밀접한 관련이 있는 나라는 필리핀인데요. 판결 후에 현지 분위기는 어떻습니까? 네, 국제상설중재재판소 PCA는 중국과 필리핀 간 남중국해 영유권 분쟁과 관련해 필리핀이 제기한 남중국해 영유권 중재 결과에 대해 중국은 남해 구단선에 대해 역사적 권리를 주장할 법적인 근거가 없다면서 중국의 주장은 무효하다고 판결했습니다. 재판부는 판결문에서 중국이 배타적 경제 수역에서 조업 및 원유 채굴권과 관련해 필리핀 주권을 침해했고 인공섬을 건설했으며 필리핀의 어선은 이 지역에서 전통적으로 어업 활동을 할 권리가 있고 중국은 이 권리를 침해했다고 주장했습니다. 필리핀에서는 국제상설중재재판소의 판결은 당연한 결과로 받아들여지고 있으며 그동안 필리핀은 중국의 일방적 주장에 대해 별다른 방어 능력이 없어서 자초된 어선을 건져내야 한다는 주장하에 인양선을 띄우는 등 애처로운 행보를 보이고 있었지만 이번 국제중재재판소의 결정으로 마음 놓고 조업을 할 수 있게 되었고 영유권을 지킬 수 있게 되었다는 반응을 보이고 있습니다. 자, 선교사님 왜 이렇게 여러 나라들이 신경을 곤두세우고 있다고 보시는가요? 남중국해는 필리핀의 북서쪽부터 베트남의 동쪽과 중국의 남쪽, 즉 홍콩과 대만을 연결하는 지역을 말하는데 이곳의 대륙분과 지하자원, 수산자원이 많은 것으로 보고되고 있습니다. 이러한 수산자원과 지하자원이 보고된 남중국해는 필리핀뿐만 아니라 동남아 지역 국가들의 양보할 수 없는 영유권 분쟁을 일으키는 지역이기도 합니다. 군사적으로도 배타적 영해 수요권을 주장하고 있는 곳이기도 하고요. 이에 대해 동남아 국가들은 국제중재재판소나 다자간 협상을 요청하고 있으나 중국은 각 나라의 사항이라며 1대1 협상을 계속 요구하고 있는 형편입니다. 미국과 일본은 그동안 전통적 우방국가인 필리핀을 지지해왔으며 실제로 미국은 1991년 떠났던 미 해군과 공군을 필리핀 수빅만과 전국에 재배치하는 등 군사적 행동을 보이고 있고 일본도 국제중재재판소의 판결이 있은 다음 날 남중국해 앞에서 필리핀과 함께 군사훈련을 하는 등 더욱 민감한 반응을 보이고 있습니다. 국제중재재판소의 판결이 효력이 있든 없든 어쨌든 판결 이후의 상황을 염려하는 분들이 많아 보입니다. 어떻습니까? 네, 국제재판소의 판결이 나기 전부터 중국은 국제재판소가 어떤 결정을 하던 인정할 수 없다고 으름장을 놓는가 하면 남중국해 좌초한 선박을 중국이 인양해 줄 수 있다거나 인공섬을 건설하는 등 앞으로도 계속 군사적 위협과 함께 영유권을 포기하지 않겠다는 의사를 분명히 드러냈기 때문에 어려움은 더해지고 있습니다. 더욱이 남중국해는 필리핀과 중국뿐만 아니라 베트남과도 영유권 분쟁이 있는 곳이어서 국제적인 문제가 되고 있으며
이러한 분쟁에 미국과 일본이 필리핀 편을 들으면서 국제평화에 아무런 도움이 되지 못하고 있는 것이 사실입니다. 사실 필리핀은 제대로 다른 나라를 공격할 수 있는 전투기 한 대조차 갖추지 못한 평화의 나라입니다. 늘 웃음을 잃지 않고 살아가는 필리피노들에게 남중국해의 근심이 덜어지고 평화의 날이 오기를 기도해 봅니다. 네, 저희도 함께 기도하겠고요. 국제사회 움직임에 우리나라는 물론 관련국들에게 보다 더 신중한 태도가 필요해 보입니다. 송 유사님, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 대학가 단체 채팅방을 통한 성희롱 사건이 잇따라 발생함에 따라 SNS상 비공개 그룹 대화의 법적 처벌 여부가 논란이 되고 있습니다. 도를 넘은 대화 시위에 법적 제재가 필요하다는 의견과 비공개 대화까지 처벌받는 것은 사생활 침해라는 의견이 팽팽한데요. 단체 채팅방 공개에 대한 사생활 침해 논란, 하나님의 법, 세상의 법에서 알아봅니다. 하나님의 법, 세상의 법, 이재만 변호사님 나오셨습니다. 자, 변호사님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 요즘에 SNS를 사용하지 않는 분들이 참 거의 없는데 앞서 보신 대로 이 단체 카톡방에서 이 사용한 것들이 이것이 이제 이야기가 공개되면서 사생활 침해냐 아니냐라는 논란이 제기되는데 어떻습니까? 예, 이번에 이제 문제가 된 것이 이제 단톡방, 이제 단체 네네. 카카오톡방에서 이제 서울대학교 학생들이 자기네들 그 소수 그룹의 그 규모의 학생들이 모여서 그 동기들 특히 여학생들에 대해서 성희롱적 대화를 하거나 또는 욕설을 하거나 또는 여성 혐오적 그런 그 내용들의 그 대화를 계속했기 때문에 그런 것들이 이제 공개되면서 문제가 됐죠. 이게 이제 공개된 것이 이제 어떻게 공개됐냐면 거기에 있었던 학생 한 명이 취중에 이제 얘기를 했습니다. 이 안에서 이런 얘기를 했다. 근데 거기에 성희롱적 그 말로 그 피해의 대상이 됐던 그 피해자가 그 말을 듣고 결국 서울대 총학생이 고발을 하고 소수자 인권위원회에 고발하면서 이제 이 문제가 불거지게 된 것이죠. 자, 근데 전문가들은 이런 행동이 어떤 처벌을 받을 수 있다는 쪽으로 이야기하는 것입니다. 예, 그 이제 내용 자체가 상대방을 경멸하는 그런 경멸적 내용의 표현이 포함되어 있으면 모욕죄가 성립될 수 있고요. 그 사람의 이제 사회적 평가를 저하시키는 그런 이제 특정한 사실을 적시해서 사회적 평가를 저하시키면 명예훼손죄가 될 수도 있습니다. 근데 이제 모욕죄나 명예훼손죄가 되려면 이제 공연성이 있어야 돼요. 공연하게. 그리고 또 전파 가능성이 있어야 됩니다. 이 전파 가능성이라는 것은 거기다 얘기한 것이 여러 명한테 퍼질 가능성, 공연성은 불특정 다수 많은 사람이 있는 데서 그 얘기를 해야 돼요. 근데 이건 단톡방 아니면 이제 단둘이 뭐 몇 명이서 이렇게 얘기하는 게 과연 전파 가능성이 있고 공연성이 있느냐 이게 문제인데 지금 판례 입장에서는 한 사람한테 얘기했다 할지라도 그것이 전파 가능성이 있어서 많은 사람한테 퍼질 수 있는 가능성이 있다. 그러면 명예훼손죄나 모욕죄가 될 수도 있습니다. 물론 이제 부부간에 은밀하게 하는 얘기들은 전파 가능성이 없으니까 그런 건 뭐 사실 옛날에
사람이 없으면 없는 데서는 나라님도 욕을 한다고 그렇죠. 그러잖아요. 네. 그러니까 이제 부부지간에 나라님을 욕한다. 그건 네. 처벌할 수 없죠. 네네. 하지만 기자한테 그런 얘기를 했다. 네. 근데 기자가 보도를 할 수도 있지 않습니까? 그렇죠. 그럼 한 명한테 얘기해도 전파 가능성이 있기 때문에 네네. 이럴 경우에는 명예훼손죄가 성립됩니다. 그래서 네. 명예훼손죄나 모욕죄가 성립될지 여부는 구체적으로 판단해 봐야 되지만 네네. 이 단톡방에서는 적어도 여러 명이 있었을 것이고 네네. 벌써 공연성도 있다고 보는 것이고 네. 그리고 전파 가능성도 얼마든지 있다고 보여질 가능성이 아주 컸기 때문에 네네. 형사처벌될 가능성이 아주 크다고 보는 것이죠. 네. 자, 이 피해자의 마음도 이해갑니다만 이런 개인적인 대화 내용까지도 이 법적으로 처벌을 받고 해야 된다고 하는 것 자체가 참 굉장히 시대를 좀 우리가 역행하는 거 아닌가. 어떤 반대 의견도 참 많이 있지 않습니까? 그렇죠. 개인적 대화를 공론화시키면 안 된다는 것은 네네. 그것은 이제 일반적인 얘기죠. 네. 근데 이 개인적인 대화가 네네. 요즘에는 SNS 시대라 개인적 대화로만 남아있으면 괜찮습니다. 네. 가령 두 사람 간에 얘기했으면 이제 흔적이 안 남는데 네네. 요즘 기계가 발달돼서 두 사람 간의 대화도 녹취가 될 수도 있고 네. 또 자기 친구끼리의 뭐 글 또 네. SNS에서도 아주 소규모에서 올린 글들 네네. 이런 글들이 흔적이 그대로 남아 있습니다. 네. 그 실제적으로 어느 우리나라에서도 그 가수 잘 활동하고 크게 성장할 수 있는 어느 가수가 네네. 외국에서 이제 와갖고 우리나라에서 활동하는데 네. 중학교 때 자기도 모르는 치기 어린 글을 한 번 올린 적이 있었어요. 네네. 한국을 비하하는 글을 올렸거든요. 네네. 그게 이제 십몇 년 전의 글이 그 누군가가 찾아내서 네. 저 친구는 한국을 비하하는 그런 사고방식을 가진 사람이 대한민국에 와서 이 가수 활동을 하면 되겠느냐. 네네. 그래갖고 결국 중학교 때 잘못 쓴 글 때문에 네네. 활동을 접은 적도 있습니다. 네. 그러니까 어린 시절의 글이라고 할지라도 네. 이렇게 이제 문제가 될 수 있기 때문에 사실 자기가 네네. 그런 단톡방에서 하는 얘기라든지 이런 점에 대해서는 본인이 좀 책임을 질 수 있도록 조심을 해야 되겠죠. 자, 우리가 이제 문자도 그렇고 이 스마트폰을 사용하면서 우리가 메시지 전달이 참 많아지는데요. 예. 우리가 보낸 그 메시지가 어디엔가는 이게 기록이 남는 건데 여기에 대한 책임감이 참 굉장히 중요하게 여겨집니다. 그렇습니다. 조금 전에 얘기했다시피 흔적이 남기 때문에 그렇습니다. 네. 그리고 그게 언제 어떤 경위로 나올지 모르기 때문에 네네. 그런 점을 생각해서 본인이 글을 쓸 때는 이것에 대해서 책임을 내가 져야 된다. 더군다나 실명으로 쓸 때는 네네. 반드시 물론 이제 표현의 자유라는 것도 있지만 네네. 표현의 자유도 어떤 책임 하에서만 가능한 것이기 때문에 그런 점을 통감하면서 글을 써야 되겠죠. 자, 이번 사건이 문제가 됐던 것 중에 하나는 이들의 학생들의 대화가 굉장히 도를 넘었다라고 그런 평가를 하고 있습니다. 예. 결국은 이제 아주 충격적인 것은 이 지성인들이지 않습니까? 그렇죠. 또 서울대학생들이고 네네네. 이런 우리나라 최고의 지성인이고 우리나라의 미래라고 볼 수 있는 이런 학생들이 정말 저렇게 저열하고 또 비열한 욕설이라든지 성희롱이라든지 심지어는 여성 혐오적 내용이 포함된 그런 대화들이 있었기 때문에 아주 충격을 주고 있는 것이죠. 일반인도 그 점에 대해서는 일반 사람들도 사실 하기 어려운 그런 그 아주 저급한 그런 내용들의 대화들이 있기 때문에 그런데 이제 문제는 이런 왜곡된 성의식에 대해서 그들의 잘못을 바로 처벌을 하게 된다면 그들은 치기 어린 그 행동으로 인해서 사실은 기회가 없는 것이기 때문에 그들한테 기회를 주기 위해서라도 그 왜곡된 성의식을 계도할 수 있는 학습 기회를 주는 것도 필요합니다. 그래서 그리고 또 그 학생들뿐만이 아니라 물론 이제 그런 그 왜곡된 성의식을 가진 학생들이 그 단톡방에 있는 일부 학생이라고만 볼 수는 있습니다. 물론 대다수의 학생들은 아주 건전하지만 그 일부 학생들이 대다수의 학생인 것처럼 그렇게 판단해서는 안 되겠죠. 하지만 그 일부 학생이라고 할지라도 그 학생들의 왜곡된 성의식을 우리 이제 성인들이 학습할 수 있는 기회를 줘서 그들이 건전하게 살아갈 수 있도록 할 것이고 또 하나는 이런 단톡방에 있는 그런 내용들을 문제 제기해서 고발할 수 있는 그런 용기도 필요하다고 보는 것입니다. 자, 이번 대학생들의 이 내용은 이게 공개되어져서 문제가 되어졌지만 우리 사회 곳곳에서는 아직 공개되지 않은 이런
상황들이 얼마나 많습니까? 그렇습니다. 이런 문화적인 습관이 많이 있는데 어떻습니까? 물론 이제 필요한 것은 이제 공개를 해야 되겠지만 네네. 사실은 그 공개가 문제되는 것은 네. 은밀한 사생활적인 대화를 공개하는 것도 사생활 침해가 될 수 있어요. 네. 그러니까 이제 보통 이제 남녀가 네네. 연인 간에 사귈 때 또 부부간이라고 할지라도 밤에는 서로 남들이 볼 때는 낯뜨거운 얘기도 서로 하고 네네. 하지만 그 당시에는 그게 무슨 치기 어렵다기보다는 그렇게 얘기할 수도 있는데 네네. 헤어질 때 네. 결국 안전한 이별이 안 되니까 이 사람은 이렇게 저열한 문자 메시지를 주고받았다. 이런 네. 식으로 대낮에 공개하면 네네. 일반인들은 대낮에 이성적으로 판단하면 그렇죠. 밤에 주고받았을 그 당시에는 전혀 흔히 남녀 간에 있을 수 있는 문자라 할지라도 네네. 굉장히 비판을 받을 수 있습니다. 네. 그래서 남녀 간에 은밀히 주고받은 지극히 사생활적이고 내밀한 대화는 네네. 공개해서는 안 되는 것이고 공개하면 그것이 사생활 침해가 될 수는 있어요. 네네. 그러니까 표현의 자유도 있지만 네네. 은밀하고 내밀한 대화는 공개하면 사생활 침해가 될 수 있으니까 공개해서는 안 되지만 네네. 이번 단톡방 같은 여성 혐오적 내용이 포함된 이런 내용들은 네네. 이건 공개하는 용기가 필요해요. 그렇겠죠. 이런 그 행동을 해서는 안 되기 때문에. 네네. 그리고 이런 경우에는 공개해서 그 학생들한테 네네. 왜곡된 성의식을 제대로 계도할 수 있는 또 학습 기회를 줄 수 있는 네네. 기회를 주기 위해서도 공개를 해야 되겠죠. 네. 자, 변호사님 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 네, 네 감사합니다. 네, 감사합니다. 이번 주일이 초복인데요. 그야말로 삼복더위는 이제부터 시작입니다. 컨디션 조절 잘 하셔야겠습니다. 시청을 백원진 굿데이는 여러분의 참여를 기다립니다. 언제든지 아래 전화번호와 이메일로 연락 주시길 바라고요. 인터넷을 통해서도 방송을 다시 보실 수 있습니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.